الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Yang ke-11, membatalkan 2 kalimah syahadah juga apabila mengkafirkan orang-orang Islam atau tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Menurut kaedah yang disimpulkan daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, man kafara mu'minan faqad kafar wa man lam yukaffir al-kafira faqad kafar wa man syakka fi kufri al-kafiri faqad kafar. Sesungguhnya sesiapa yang mengkafirkan orang yang beriman yang tidak kafir, maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Sesiapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir, yang sebenarnya kafir, dia menjadi kafir. Dan sesiapa yang ragu tentang kekufuran orang yang kafir, yang sebenarnya kafir, dia menjadi kafir. Satu perkara yang tidak boleh dipermudah-mudahkan.
Yang pertama, menghukumkan seseorang itu kafir mestilah nyata dan jelas. Jelas hukumnya. Dalam perkara yang tidak boleh ditakwil, melainkan jadi kafir. Kalau boleh takwil, tak boleh jadi kafir. Kalau kita mengkafirkan seorang Islam, yang dia tak kafir, kafir itu balik ke orang yang tuduh itu. Sebab itu tidak boleh mudah-mudah. Begitu juga tidak mengkafirkan orang yang Al-Quran mengkafirkannya. Yahudi dan Kristian. Quran mengatakan Yahudi, Kristian, musyrikin kafir. Dia kata tak kafir. Maka jadi kafir dengan sebab itu. Ataupun dia meragui kekufuran yang nyata kafirnya. Maksudnya sesiapa yang mengkafirkan orang yang beriman yang tidak kafir, maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Kafir balik pada dia. Sesiapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, sebenarnya kafir, dia menjadi kafir. Dan sesiapa yang ragu tentang kekufuran orang yang kafir yang sebenarnya kafir, dia menjadi kafir. Berdasarkan kepada kaedah tersebut, maka tidak harus bagi seseorang Islam itu menuduh saudaranya dengan kufur, melainkan kufur itu kembali kepadanya. Jika sekiranya yang dituduh tidak sedemikian halnya, dan tidak mengkafirkan orang kafir serta membenarkan ajarannya atau ideologi fahamannya, adalah dia menjadi kafir. Kerana apabila mengakui kebenarannya, bermakna membohongi Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu memahami bahawa jadi kafir ini ialah menafikan yang nyata. Wajib kita beriman kepadanya, beriman kepada Allah. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang disebut dalam Quran, dalam hadis. Itu nyata. Menafikan mana-mana Rasul yang ditetapkan dalam Quran ataupun menghina mana-mana Rasul. Bukan sahaja hina Nabi Muhammad, termasuk hina Nabi Isa, hina Nabi Musa, jadi kafir. Kan kita orang Islam wajib beriman dengan semua Rasul-Rasul itu. Kita kena sedar. Begitu juga menafikan perkara yang diketahui oleh umum. Wajibnya mahuwa ma'lum min din bid-darurah. Sembahyang 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Haji ke Mekah wajib. Arak haram. Judi haram. Tiba-tiba dia kata sembahyang 5 waktu tak wajib. Jadi kafir dengan sebab itu. Puasa Ramadan dia kata tak wajib. Haji ke Mekah tak wajib, jadi kafir dengan sebab itu. Dia kata arak itu halal, jadi kafir dengan sebab itu. Judi itu halal, jadi kafir dengan sebab itu. Zina itu halal, jadi kafir dengan sebab itu. Perkara yang diketahui oleh umum ataupun perkara yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ialah hadis-hadis diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Para sahabat banyak meriwayatkannya. Contohnya, semua ibadat kena ada niat. Hadis ni hadis mutawatir. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Hadis ni mutawatir. Bukan seorang meriwayat, banyak meriwayat. Cuma khilafnya niat tu duduk di mana? Kalau sembahyang ada kafarat takbir? Adakah dulu? Dulu daripada rumah niat dah itu khilaf. Itu khilaf ulama. Perkara khilaf ni tak ada kafir dengan sebabnya. Boleh pakai mana-mana mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, khilaf dalam masalah ini. Masalah niat tu ada, tak ada khilaf.
Khilafnya di mana niat itu? Ini mutawatir. Dia kata sembahyang tak payah niat. Tak boleh. Kecuali kerana dia jahil, dia tak tahu sungguh. Kerana jahil, kerana dia baru masuk Islam, dia tak belajar, orang macam ni tak boleh terhukum kafir sebab kejahilan dia. Kita kena sedar, jangan mudah-mudah. Betul hari Ahad, menafikan hari Ahad. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat sahaja, tak ramai. Walaupun hadis itu sahih, meriwayatkan seorang saja. Menafikan hari Ahad tak jadi kafir. Cuma jahat je lah. Jahat ada dengan Nabi SAW. Kerana yang meriwayatkan hadis itu satu saja, hadis Ahad. Ini perkara dalam ilmu hadis. Kita kena sedar. Kita perlu memahami perbezaan di antara amal dengan akidah. Seseorang yang melakukan sesuatu amal yang bercanggah dengan Islam, kerana kemungkinan dia sungguh jahil, sedangkan imannya masih ada. Oleh hal yang demikian, dia telah melakukan dosa sahaja, dengan tidak menjadi kafir, melainkan terdapat pada dirinya sifat-sifat tidak meradai hukum Allah SWT. Sifat takabur terhadap Islam, dan jahilnya itu adalah jahil merakab, jahil sombong. Maka tidak syok lagi dia menjadi kafir, dan hukum itu hendaklah dengan hati-hati dalam perkara dan keadaan yang tidak boleh ditakwil selain daripada kafir. Nak hukum kafir ni biar nyata. Orang yang tahu hukum, orang jahil tak boleh. Jangan pakai bahasa rambang begitu, tak boleh. Mengkafir tidak boleh. Berdosa tuduh seorang itu kafir dengan mudah, tidak boleh. Orang yang tahu hukum, pun tak boleh pakai tatok, kecuali dia seorang hakim di mahkamah. Dia seorang hakim di mahkamah nak menjatuhkan hukuman orang itu murtad atau tidak murtad, dia boleh jatuh hukum. Atau dia seorang yang berhak memberi fatwa, memberi fatwa pada seseorang, ada ilmu dia, ada pengetahuan dia tentang itu, bukan tak ada pengetahuan. Ada pengetahuan dia, boleh untuk memberi amaran pada orang lain. Jangan jadi macam itu. Itu tak jadi salah. Bukan pakai bahasa rambang, orang ni kafir, orang ni kafir, tidak boleh. Kerana kemungkinan seseorang yang bercakap menentang Islam itu kerana kejahilannya. Kemanisan iman masih ada dalam diri kita, dalam diri dia. Nabi kata salasun man kunna fihi wajada halatul iman. Ayqullah Rasulullah habba ilahi mimma sawahuma. Wa ibal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an yukhsafa fi an-nar. Wa yakraha an ya'uda bil kufri kama yakrahu an yukhsafa fi an-nar. Tiga perkara. Barang siapa yang ada tiga perkara ni, menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Yang pertama, dia kasih kepada Allah dan Rasul. Orang ni sayang pada Allah dan Rasul, menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia. Dia bercakap, dia bukan-bukan. Tapi kalau orang cela Allah tidak boleh, cela Rasul tak boleh, dia marah, dia akan maki. Dia jahil, tak tahu, dia bercakap, dia bukan-bukan, menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia. Ataupun dia kasih pada orang Islam. Bila tahu orang Islam kena onyanya, kena zalim, dia jahil, dia bela orang Islam itu. Dia pertahankan orang Islam itu, sanggup mati. Padahal dia bercakap bukan-bukan, cakap jahil. Tapi orang kata ke orang Islam tak boleh. Ini menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia. Ataupun dia benci pada kufur. Padahal dia duduk cakap, hukum ni tak boleh, hukum ni tak boleh. Padahal hukum yang adalah Quran. Kalau orang kata ni bukan Islam, marah dia. Marah. Dia akan bangkit, akan marah. Menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia. Cuma dia jahil saja. Sebab itu kita tak boleh mudah-mudah dalam perkara ini. Oleh kerana kesalahan keluar daripada Islam, termasuk dalam hukum jenayah berat, yang tidak boleh dilakukan kalau ada sedikit kekeliruan. Hadis Rasulullah SAW, idra'ul hudud bisyubhat, At-Tirmidzi. Ditolak hukuman hudud sekiranya ada kekeliruan. Kerana mengikut
mahkamah Islam, undang-undang Islam, murtad ni adalah undang-undang jenayah berat. Jenayah berat ni, hukum paling berat ialah hukum bunuh. Ataupun istitabah, diminta taubat beberapa hari. Ataupun diminta taubat sepanjang umur dia, tahan seumur hidup, minta taubat. Hukuman dia berat, murtad ni. Lihat keadaan dia. Kalau dia murtad, jadi ejen pada musuh. Ejen pada musuh Islam. Ini nyata kena hukum bunuh. Kena hukum bunuh. Jadi nak jatuh hukum bunuh ni bukan mudah. Bukan mudah. Awak ni murtad, jatuh hukum bunuh. Tidak boleh. Kalau ada sedikit kekeliruan dalam hukuman itu, tak boleh jatuh hukuman terhadapnya. Kerana Nabi kata, hukuman hudud ditolak dengan ada kekeliruan. Contohnya Hasib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang membacakan rahsia perang Nabi SAW. Di mana Nabi nak keluar untuk menyerang Mekah. Nabi rahsiakan. Tak beritahu pada siapa-siapa. Tiba-tiba Hasib bin Abi Balta'ah tulis surat membacakan rahsia. Mengirim surat itu kepada seorang perempuan supaya dibawa kepada pemimpin Mekah, maklumkan jaga Nabi nak serang Mekah. Lalu malaikat beritahu ke Nabi, ada seorang perempuan bawa surat, duduk di tempat sekian-sekian. Lalu Nabi tugaskan Sayyidina Ali bin Zubair radhiyallahu anhuma kejar perempuan ni dan dapat tangkap. Kemudian minta surat, dia tak beri. Kamu tak beri surat, kami akan dedahkan pakaianmu. Periksa. Akhirnya dia suruh surat. Lalu Sayyidina Ali dengan Zubair radhiyallahu anhu bawa surat, serah ke Nabi dan dibaca di hadapan Nabi. Lalu didapati surat daripada Hasib bin Abi Balta'ah memaklumkan Nabi nak keluar ke Mekah. Lalu para sahabat minta izin untuk jatuhkan hukuman bunuh terhadap Hasib bin Abi Balta'ah. Dan turunnya ayat, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu menjadi wali teman-teman kamu. Tunggu ayat itu. Ayat itu. Bila sahabat cadang bunuh Hasib bin Abi Balta'ah, Nabi kata tidak boleh. Kerana dia ahli Badar. Hasib bin Abi Balta'ah ni ahli Badar. Orang yang hadir dalam perang Badar. Yang ada keistimewaan. Mereka yang hadir perang Badar ni, Nabi kata Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, ya ahla Badrin, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, aku ampunkan semua dosa kamu. Di mana mereka yang ada di Badar ni diberi keampunan oleh Allah yang istimewa. Hati ini ia adalah ahli Badar. Maka Nabi tak benarkan dijatuhkan pembunuh terhadap Hasib bin Abi Balta'ah. Ini satu kisah yang menarik. Walaupun kesalahan dia sangat besar, membocorkan rahsia. Mengikut adabnya, kalau bocor rahsia ni kepada musuh, rahsia perang, hukumannya ialah bunuh. Tapi kan dia ahli Badar, tak jadi jatuh hukum bunuh. Maka Imam Malik rahimahullah menegaskan, sekiranya ada 100 hujah, tiba-tiba didapati 99 yang nyata dan satu sahaja yang diragukan, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman. Imam Malik ialah imam mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i, imam Darul Hijrah, imam di Madinah, imam mujtahid, ada mazhab dia mazhab Maliki, guru pada Imam Syafi'i. Terkenal Imam Malik ini. Imam Malik pernah menyatakan sekiranya ada 99 hujah di sisi hakim nak jatuhkan hukuman terhadap seseorang itu murtad ataupun apa-apa hukum hudud, tiba-tiba satu hujah ragu, tak boleh jatuh hukum. Hukum hudud tak boleh, kena pada hukum ta'zir sahaja. Bukan bebas, tidak, ada hukum, diringankan hukumannya kepada ta'zir. Termasuklah menghukumkan seseorang itu kafir tidak mudah, mestilah dengan teliti. Kerana
hukuman murtad ni sangat berat, termasuk dalam jenayah yang berat berkait keselamatan agama dan keselamatan negara. Ada orang kata, tidakkah ini bercanggah dengan kebebasan beragama? Islam kata kebebasan beragama, ikut sukalah orang nak keluar Islam. Kita kena sedar, seseorang yang nak masuk Islam, dia kena tahu masuk Islam ni bukan main-main. Bila masuk Islam, dia ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah, dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Bila dia murtad, bermakna dia langgar janji dengan Allah Ta'ala. Khianat terhadap janji dengan Tuhan. Kalau khianat janji terhadap negara, hukumannya sangat berat. Maka khianat janji terhadap Tuhan sangat berat hukumannya. Oleh sebab itulah hukuman murtad ni sangat berat. Seseorang yang masuk Islam, dia mesti tahu bahawa masuk Islam ni bukan main-main. Masuk Islam ni bukan main-main. Masuk Islam ni adalah perjanjian dengan Allah Ta'ala. Perjanjian dengan Tuhan. Tak boleh dikhianati. Dengan sebab itu, kesalahan murtad sangat berat. Nak jatuh ke murtad ni sangat berat. Tak boleh mudah-mudah. Wallahu a'lam. Muka buat. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pengendalian hukum oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita dah baca minggu lepas. Ini ringkasan saja. Jika sesuatu hukum terdapat sandaran nas dalam Al-Quran, maka terus diputuskan penghakimannya. Bila sudah ada nas dalam Quran, nyata arak itu haram, judi itu haram, sembahyang itu wajib dan sebagainya, berjihad itu wajib dan sebagainya, maka menjadi satu keputusan yang tak boleh dipertukarkan kerana nas Al-Quran. Sekiranya tiada nas dalam Al-Quran, maka hukum diambil daripada hadis yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jumpa dalam Quran, cari dalam hadis Nabi. Ada tak Nabi pernah menyatakan hukumnya? Kalau ada dalam hadis Nabi, pakai hadis Nabi. Sekiranya tidak diingatinya, maka khalifah bertanyakan orang ramai dalam masjid yang mengingati sebarang nas daripada Al-Quran atau hadis. Bila khalifah tak ingat, Abu Bakar tak ingat, Abu Bakar akan bangun di masjid, tanya para sahabat, tanya orang ramai, ada kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran yang berkait dengan hukum ataupun mana-mana hadis Nabi? Kalau ada sahabat yang ingat, beritahu ini ada ayat Quran, ada hadis Nabi, beritahu Nabi pernah menyatakan hukumnya, dinyatakan di situ. Jika masih tiada daripada kedua-duanya, maka khalifah akan beristihad dengan ahli-ahli mesyuarat atau secara bersendirian. Yang keempat, bila dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, tak ada sahabat yang beritahu, yang ingat Quran dan hadis, maka berijtihad. Ijtihad ini ialah mengkaji dengan mendalam, mengikut kaedah-kaedah umum dalam hukum syara. Apakah hukum yang patut dalam perkara ini? Tengok hukum yang patut. Hukum yang patut, hukum yang munasabah. Kalau ada qiyas, pakai qiyas. Contohnya macam dadah tak ada zaman Nabi. Tapi arak ada. Diharamkan arak kerana mabuk, hilang akal. Maka dadah mabuk, hilang akal, maka haram. Macam arak juga. Begitulah juga candu dan sebagainya. Itu ada sebab-sebab yang sama. Kalau tak ada sebab, maka berijtihad, membuat hukuman secara mengkaji dengan mendalam.
Cari pakar-pakar, cari ahli-ahli. Kalau berkait dengan perubatan, tanya ahli perubatan. Berkait dengan ekonomi, tanya ahli ekonomi. Berkait dengan apa saja, tanya munasabah, hukumnya begini. Itu ijtihad. Amalan ini juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Mereka berpandukan hadis Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sabda baginda, apabila Nabi nak hantar Mu'ad bin Jabal ke Yaman, hang kita dah baca dulu. Nabi tanya Mu'ad, kaifa taqdi? Faqala aqdi bima fi kitabillah. Wahai Mu'ad, sekiranya ada sebarang masalah, bagaimanakah kamu menyelesaikannya? Mu'ad radhiyallahu anhu menjawab, aku memutuskannya dengan hukum yang terkandung di dalam kitab Allah Al-Quran. Kata Mu'ad. Qala fa illam yakun fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya lagi, sekiranya tiada dalam kitab Allah dalam Quran, Mu'ad radhiyallahu anhu menjawab, aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah. Tak ada dalam Quran, dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis. Qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala ajtahidu ra'yi. Rasulullah SAW bertanya, sekiranya tiada dalam sunnah Rasulullah SAW, Mu'ad menjawab, aku akan beristihad dengan pendapatku. Aku akan beristihad, disebut dalam wa'alu, dan aku tidak terpesong, tak menyeleweng mengikut riwayat yang lain. Saya akan beristihad, akan mengkaji, kata Mu'ad. Qala alhamdulillahi alladhi waffaqa Rasulillah bima yurdi Rasulullah. Itu tertinggal tu. Sabda Rasulullah SAW, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah apa yang diredai oleh Rasulullah. Nabi syukur kepada Allah Ta'ala kerana Mu'ad mendapat petunjuk itu. Berlaku konsep pemisahan kuasa antara badan kehakiman dengan ketua negara dan pentadbiran, sehingga prosesnya berlaku tanpa ada sebarang gangguan daripada mana-mana pihak. Hal yang demikian bagi menjamin keadilan dan menolak sebarang punca yang akan menyebabkan berlaku kezaliman. Perjalanan mahkamah berlangsung di masjid dan tempat yang lain. Para hakim melaksanakan tugas dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak. Di sana berlaku pemisahan kuasa antara pemerintah dengan badan kehakiman dan pentadbiran, di mana Nabi sebagai ketua negara tak campur tangan dalam kehakiman. Ini termasuk peristiwa yang berlaku pada diri Nabi sendiri. Dalam satu peristiwa disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Nabi nak beli seekor kuda dengan seorang badui. Badui ini ialah orang kawasan pedalaman. Nabi dah setuju nak beli kuda tu, dah bersetuju dalam majlis. Cuma tak ada bayar lagi. Tiba-tiba mari orang ganggu Nabi. Orang mari ganggu Nabi, minta apa-apa, Nabi pun paling ke orang tu. Setelah paling, Nabi pun paling ke orang Badui nak bayar kuda tadi. Badui itu kata, saya nak jual ke orang lain pula. Nak jual ke orang lain pula. Ini dalam majlis yang sama. Dah setuju dah nak jual. Khiar majlis. Tak boleh buat macam tu. Walaupun mengikut hukumnya, Nabi boleh rapah dengan kuasa dia. Badui ini salah. Tapi Nabi tak rapah. Nabi panggil sahabat jadi hakim. Bicara dengan kes ni. Cara antara Badui dengan Nabi. Pihak bicara dia dapati Nabi betul dalam masalah ini. Barulah Badui ini suruh kuda ke Nabi. Ini berlaku. Di mana
pemerintah tak boleh campur dalam badan kehakiman. Dalam kisah yang terkenal yang kita sebut acak tadi, Sayyidina Ali kehilangan baju rantai. Baju rantai ni ialah baju perang untuk tahan daripada ditembusi senjata. Dibuat berrantai. Sayyidina Ali hilang baju rantai. Tiba-tiba dia tengok seorang Yahudi bawa baju dia. Dia kenal baju dia. Sayyidina Ali pun pegang. Dia kata, baju aku ni. Yahudi kata, tak, baju saya. Baju aku, baju dia kata. Orang Yahudi tu kata, Sayyidina Ali kata, tak, ni baju aku. Lalu Sayyidina Ali bawa ke mahkamah. Cara di mahkamah. Sayyidina Ali tak guna kuasa dia sebagai ketua negara, sebagai khalifah. Cara di mahkamah. Syurah Al-Kandi jadi hakim. Syurah kata, Al-Bayyinah ya Amir Al-Mu'minin. Mana dia saksi? Wahai Amir Al-Mu'minin, kena ada saksi. Sayyidina Ali kata, saksi dia Hasan dengan Husain. Hasan dengan Husain tahu. Syurah kata anak dia jadi saksi ayah dia, kena orang lain, kata Syurah. Sayyidina Ali kata, kan Hasan Husain Nabi kata pemuda dalam syurga. Macam mana tak boleh jadi saksi? Tuhan sebut dah. Nabi sebut dia pemuda dalam syurga. Mungkin tak boleh jadi saksi. Syurah kata itu hari akhirat, ni atas dunia, ni atas dunia. Lalu Sayyidina Ali mengalah dan Syurah membuat keputusan suruh baju kepada Yahudi. Lalu Yahudi berpaling. Yahudi kata, inilah hukum Nabi-Nabi, hukum Allah. Sebenarnya baju Amir Al-Mu'minin saya ambil, jatuh ketika Amir atas kuda jatuh nak pergi perang, saya ambil kepunyaan Amir Al-Mu'minin. Ini hukum Allah. Dan Yahudi itu masuk Islam kerana melihat adanya Islam ini. Ini ialah contoh pemisahan kuasa, di mana ketua negara, pemerintah tak boleh campur dalam urusan kehakiman. Tak boleh campur pentadbiran, tak boleh, kecuali berlaku penyelewengan yang nyata, tentu. Yang berkait dengan diri dia sendiri, dia tak boleh campur tangan. Ini sebagai contoh. Kemudian keuangan. Negara Islam ada sumber keuangan dia. Bukan tak ada duit, ada duit. Sumber keuangan pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sama sahaja dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, zakat. Sumber zakat. Zakat ialah harta yang dipungut daripada penganut Islam melalui hasil ternakan dan pertanian atau barang berharga yang mencukupi nisab dan masanya. Ini termasuklah zakat fitrah, zakat diri yang diwajibkan pada hari raya pada setiap orang Islam. Sumber yang pertama, zakat. Zakat ni ialah zakat harta daripada pertanian, daripada binatang yang dipelihara, daripada harta, barang berharga. Bila sampai nisab, sampai qadar, zakat dia. Zaman Nabi, ternakan yang kena zakat ialah unta, kambing, lembu. Khubah macam lembu lah juga, kena zakat. Binatang lain tak ada. Pertaniannya ada khemah dengan anggur. Kemudian gandum, jagung, beras tak ada Mekah masa tu. Beras tak ada. Maka mazhab Syafi'i mengambil kira makanan yang mengenyangkan, makanan utama, kena zakat. Mazhab Hanafi, apa saja makanan yang mendatangkan hasil, kena zakat. Mazhab Hanafi, berapa mazhab yang lain. Ini khilaf ulama bincang. Kalau jadi harta, zakat juga. Kalau dia jual-jual jadi pitih banyak, jadi zakat juga. Namalah dalam mazhab Syafi'i, madu tak kena zakat, kelapa sawit tak kena zakat, itu tak kena zakat mazhab Syafi'i. Tetapi bila kumpul jadi duit, jadi harta, siapa nisab, kena zakat. Tapi kalau mazhab lain,
benda tu dah kena zakat dah. Ini khilaf. Ini ulama-ulama lah yang bincang. Jadi di zaman awal Islam, semua yang pertama ialah zakat diambil daripada orang Islam saja. Orang kafir tak diambil. Al-Quran telah menetapkan pembahagiannya berdasarkan firman Allah Ta'ala. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, iaitu orang yang sangat miskin, terlalu miskin. Dan orang-orang miskin yang tak miskin sangat, miskin juga. Pendapatan dia cukup-cukup je. Hak fakir ni tak mencukupi itu. Dan amil-amil yang menguruskannya, iaitu orang yang menguruskan zakat. Boleh bagi zakat. Dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, orang yang baru masuk Islam, dibantu dia jinakkan hati dengan Islam. Dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri, hamba yang tuan dia menawarkan diri, kalau dia tebuh boleh merdeka, dia beri zakat untuk merdekakan dia. Dan orang-orang yang berhutang, orang yang berhutang benda yang baik, tak mampu nak bayar hutang, boleh bantu dengan zakat. Dan untuk dibelanjakan di jalan Allah, iaitulah untuk perjuangan mereka yang berjihad atau yang menyebarkan Islam, yang berdakwah. Ini sabilillah. Dan orang-orang musafir yang ketiadaan belanja dalam perjalanan, orang musafir yang putus belanja perjalanan boleh beri zakat. Ketetapan hukum yang demikian itu adalah sebagai satu ketetapan yang datang daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah 8 bahagian zakat yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Quran tetapkan 8 bahagian zakat yang disebut tadi. Cuma di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zaman Khalifah Abdul Aziz berlaku harta zakat melimpah. Banyak sangat. 8 bahagian tu habis. Dibahagi belaka. Tiba-tiba duit zakat banyak lagi. Banyak lagi. 8 bahagian sudah dibagi. Zakat melimpah banyak sangat. Lalu Umar bin Aziz tambah bahagian lagi. Iaitulah cari anak-anak muda yang nak berkahwin, tak ada belanja, dia beri daripada zakat. Ini ijtihad Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Mazhab Umar bin Abdul Aziz. Dia beri bahagian zakat. Itu pemerintah boleh berijtihad. Apabila golongan yang pernah mendapat bahagian sebagai mu'allaf pada zaman Rasulullah SAW mahu Khalifah Abu Bakar meneruskan pembahagian ini kepada mereka, maka Umar bin Al-Khattab dengan tegas menyatakan bahawa mereka sudah tidak berhak lagi memperolehnya. Hal ini demikian kerana tempoh sebagai seorang mu'allaf sudah tiada pada mereka. Bila Abu Bakar jadi khalifah, tiba-tiba puak mu'allaf yang terima zakat zaman Nabi nak minta zakat lagi bagian dia. Temu dengan Abu Bakar. Abu Bakar nak beri. Tapi kena tanya Saidina Umar lah. Dia tanya Saidina Umar. Umar kata, mu ni mu'allaf apa lagi lama dah? Masa Islam lama dah. Mu'allaf apa lagi? Islam dah kuat. Mu nak zakat ke mu nak pedang? Saidina Umar kata. Lari perempuan ni. Tak berani. Kerana dah masa Islam lama dah. Jadi mu'allaf ni tempoh masa je, takkanlah selama-lama mu'allaf. Kita kena faham ni Saidina Umar membatalkan mereka yang dia beri zaman Nabi, zaman Bakar nak minta bagian mu'allaf lagi. Saidina Umar membatalkannya. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah ialah harta rampasan perang yang diambil daripada musuh melalui peperangan. Ini harta yang boleh dialih, yang dirampas daripada musuh di medan perang. Ini ghanimah, termasuk sumber keuangan negara. Kerana tentera-tentera
Musuh zaman dulu dia bawa harta sama, beri semangat. Pakaian dia termasuk harta dia ni jadi rampasan. Ini termasuk sumber keuangan negara. Firman Allah Ta'ala, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Suratul Anfal ayat 41. Dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kalian dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 dibahagikan untuk jalan Allah dan untuk Rasulnya dan untuk kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, seperti Ibnu Sabil, orang musafir yang keputusan pembekalan. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami, Allah kepada hamba-Nya kami Muhammad SAW pada hari Furqan, iaitu hari Perang Badar, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera Islam dan kafir di medan Perang Badar. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat yang menegaskan harta rampasan Perang Badar, ghanimah, dibahagi 5. 1/5 serah pada Nabi, Allah dan Rasul. Nabi mengendalikan untuk dibahagikan kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi tak boleh zakat. Kerana Nabi mengharamkan keluarga dia terima zakat. Bani Hashim tak boleh terima zakat. Maka Allah peruntukkan ghanimah boleh beri pada keluarga. Nabi beri pada keluarga dia, kepada anak yatim. Bagi anak yatim. Anak yatim kalau dia kaya tak boleh beri zakat. Tetapi ghanimah boleh beri. Ini lain. Ada orang dia beri zakat ke anak yatim. Anak yatim harta banyak, dia tak ada hak terima zakat. Kalau anak yatim tak harta banyak. Tetapi ghanimah ada untuk anak yatim, harta rampasan perang. Dan kepada yang mereka putus belanja dalam perjalanan dan bantuan-bantuan lain, bantuan umum, 1/5. 4/5 dia beri pada tentera. Masa itu tentera tak ada gaji, askar tak ada gaji, jadi mereka dapat bahagian daripada ghanimah. Dia bahagi 4/5 kepada mereka. Ayat di atas menegaskan bahawa 1/5, 20% daripada harta ghanimah itu diserahkan kepada kerajaan Islam untuk keperluan negara dan masyarakat, untuk perbelanjaan negara. 20%. Manakala 4/5 lagi diserahkan kepada tentera yang terlibat dalam peperangan. Maka ghanimah menjadi sebahagian daripada pendapatan kerajaan di masa itu. Kemudian zaman Sayyidina Umar, dia jatuh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Harta banyak sangat, rampasan. Kalau beri kepada tentera, jadi jutawan habis. Tentera tak jadi nak perang. Lalu Sayyidina Umar meminda pembahagian harta pada masa zaman di pemerintahan dia. Kerana banyak sangat sumber keuangan yang dapat. Dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, jatuh. Sayyidina Umar tugaskan Abu Hurairah pergi ambil harta buat balik ke Madinah. Bagi terus menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, buat balik banyak mana? Sayyidina Umar kata, Abu Hurairah kata, buat balik 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar. Masa 100 juta tak ada lagi. Duk ulang 100,000 dinar, banyak dah. 100,000 dinar, 100,000 dinar. Siapa habis nak apa? Mereka kata, mau balik, mengatuk. Jangan jauh, balik, tidur dulu. Mari pagi esok. Pagi esok tanya, berapa membawa? 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar. Supa je kapal macam hambalan juga.
Sayyidina Umar kata, dah nak buat macam mana ni? Lalu kita nak suka dengan cupuk ke, nak timbang, Sayyidina Umar kata. Sayyidina Umar pun tak tahu kala. Lalu seorang sahabat yang biasa dengan negara-negara bertamadun mengatakan bahawa negara bertamadun ada buku kira-kira. Dia masuk dalam buku kira kerajaan. Kemudian dibahagi-bahagikan mengikut sistem dia, peraturan dia. Ada sistem gaji. Sistem gaji dibahagi. Gaji yang mengikut sistem, mengikut peraturan. Di mana zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dia panggil taswiyatul ata. Pemberian yang sama. Gaji hakim, gaji khaning, gaji pengawal dia sama banyak. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar. Sama banyak gaji. Gaji gubernur, gaji khaning dia sama banyak. Itu zaman awal Islam. Bila Sayyidina Umar dapati negara bertamadun, ada sistem dia, ada peraturan dia. Mereka yang memegang tugas-tugas yang besar, maka gaji dia lebih. Tugas-tugas yang kecil, gaji dia sikit. Maka Sayyidina Umar terus meletakkan sistem gaji. Mereka yang ahli badar yang bersama dengan Islam, yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah, di mana imbuhannya lebih mahal daripada mereka yang masuk Islam selepas perang Badar dan selepas Fathu Makkah. Lalu mereka mengadu pada Sayyidina Umar. Mereka yang dapat gaji sikit kerana masuk Islam kemudian. Pasal apa beri orang dulu ni mahal, beri mereka sikit. Dan Umar kata, mu dulu penuh lawan Nabi. Masa belum buka Mekah, mu perang dengan Nabi, mu lawan Nabi. Sekarang ni mu baru masuk Islam. Tak boleh sama dengan orang yang berjuang asal bersama dengan Nabi daripada awal. Aku tak akan samakan Sayyidina Umar. Lalu senyap. Dan Sayyidina Umar membagikan imbuhan kepada isteri-isteri Nabi. Tiba-tiba Aisyah dia beri lebih pada orang lain. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abu Bakar beri, Sayyidina Umar beri lebih mahal kepada isteri-isteri yang lain. Lalu isteri-isteri lain ini mengadu, suruh Hamzah binti Umar mengadu pada Sayyidina Umar bagaimana Aisyah ni dia beri lebih pada orang lain. Orang lain beri sikit. Sayyidina Umar kata, kalau ayahmu sama dengan ayah Aisyah, aku beri sama. Sayyidina Umar kata. Ayah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang sama-sama dengan Nabi. Kalau ayahmu sama dengan ayah dia, aku beri sama. Sayyidina Umar kata. Lalu lari belakang, takut Sayyidina Umar. Dan Aisyah terus mengundurkan diri, menyamakan imbuhan dengan isteri-isteri yang lain. Termasuklah para sahabat yang tua dia beri saraan hidup, diberi pension. Ini ada dalam pemerintahan Islam, sistem keuangan. Bila hasil negara banyak, kita akan baca dalam bahagian Khalifah Sayyidina Umar insya-Allah. Yang ketiga, faid. Al-faid merupakan jenis harta yang diambil tanpa berperang. Perkara ini dinyatakan firman Allah Taala, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, falillahi walil rasul walidil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب." Surah Al-Hasyr ayat 7. Maksudnya, apa yang telah dikurniakan kepada Rasulnya, apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya Muhammad SAW daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi kaum kerabat perbekalan Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang-orang yang kaya daripada kalangan kamu sahaja. Dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu sekalian, maka terimalah serta amalkan. Dan apa juga yang dilarangnya melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat
azab seksanya. Harta faid ialah harta dibahagikan, harta yang tidak diambil dengan perang. Bila takluk negeri jatuh, ada tuan dia mati, tuan dia lari dan seumpamanya. Ada yang masuk Islam, kekal jadi harta dia. Yang tak masuk Islam, tak dirampas harta dia. Harta faid dibahagikan oleh kerajaan Islam mengikut pembahagian secara umum, termasuk bagi membantu rakyat bukan Islam yang memerlukan bantuan. Termasuklah faid ni boleh beri pada orang bukan Islam. Adapun zakat beri pada orang Islam saja. Faid boleh beri pada orang bukan Islam. Rakyat bukan Islam yang miskin memerlukan bantuan, kerajaan bantu dia melalui harta faid. Ada peruntukan dia. Yang keempat, jizyah. Jizyah ialah bayaran yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam secara cukai dengan ketetapan yang tidak membebankan. Bayaran ini adalah bagi menggantikan zakat yang diwajibkan kepada penganut Islam. Perkara ini nyatakan oleh firman Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Surah At-Taubah ayat 28. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu daripada orang-orang yang diberikan kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Bayaran ini dikenakan ke atas ahli zimmah, iaitu penganut bukan Islam yang menjadi rakyat dalam negara Islam. Ayat di atas bukan sahaja menyatakan mereka dalam kalangan penganut Yahudi dan Nasrani, bahkan termasuk penganut agama lain, kerana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW selepas Islam berkembang dengan lebih meluas. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa orang kafir yang boleh diambil cukai ialah Yahudi Kristian, kerana ayat ini baca tadi. Dan penganut agama Majusi, kerana Nabi kata sunuhun sunnat ahli kitab, buat macam ahli kitab Majusi. Ini mazhab Syafi'i. Maka penganut agama Buddha, Hindu, agama-agama lain tak ada dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i tak ada. Hanya 3 agama saja, Yahudi, Kristian dan Majusi, mazhab Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab lain membenarkan jizyah diambil daripada penganut berbagai-bagai agama. Berbagai agama. Bukan sahaja Yahudi, Kristian, Majusi. Hindu, Buddha boleh ambil juga jizyah. Di mana pendakwah-pendakwah yang bawa Islam ke alam Melayu ni, walaupun mereka mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang bawa Islam adalah mazhab Syafi'i, raja-raja masuk Islam. Bila mereka laksanakan, mereka tak pakai mazhab Syafi'i. Mereka terima orang Melayu yang agama Hindu dengan Buddha jadi rakyat. Dibenarkan dan dibayar jizyah, bayar cukai. Akhirnya habis masuk Islam belaka orang Melayu. Ini dia. Kerana pendekatan Islam yang pendekatan tak paksa orang. Ini dalam Islam. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i juga 3 agama saja, Yahudi, Kristian, Majusi. Kerana Imam Syafi'i dia tinggal di Hijaz, Mekah, Madinah. Pernah duduk Mesir. Di Iraq sekejap duduk Mesir. Di situnya ada Yahudi, Kristian. Majusi ada jajaran, agama lain tak ada. Adapun Imam Hanafi duduk di Iraq, mazhab dia berkembang sampai Afghanistan, sampai India. Dan sebab itu mazhab Hanafi membenarkan penganut agama lain. Mazhab Maliki berkembang di utara Afrika, di Andalus. Ada penganut agama lain, dia ambil juga. Penganut agama lain ambil jizyah. Jizyah ni ialah cukai menjaga keselamatan. Bayaran jizyah juga mewajibkan kerajaan Islam berlaku adil serta menjaga keselamatan dan hak mereka. Bayaran ini tidak diwajibkan kepada orang miskin. Orang miskin tak kena jizyah. Cacat dan uzur, jizyah juga tidak diambil daripada padri dan sami
yang menumpukan kehidupan di rumah ibadat mereka. Padri duduk di gereja, tak ada kerja, tak ada ambil jizyah. Kadarnya berbeza antara golongan yang kaya dengan sederhana mengikut ijtihad pihak kerajaan Islam. Tak sama kadar jizyah ni. Orang kaya kena bayar mahal, orang kurang harta bayar sikit mengikut kemampuan dia. Yang miskin tak kena, ini jizyah. Jizyah ni pula kerajaan bertanggungjawab menjaga keselamatan dia. Bila Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu dilantik oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur di wilayah barat, wilayah Syam. Masa Abu Bakar, orang Kristian kawasan itu kena jizyah. Bila Abu Ubaidah dilantik jadi gubernur di situ, tiba-tiba tentera Islam menghadapi ancaman Rom. Rom yang pada tenteranya berjuta, tentera Islam ratus ribu, menyebabkan tentera Islam tak mampu nak beri keselamatan kepada rakyat. Lalu Abu Ubaidah memulang balik jizyah cukai yang diambil daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam heran, pasal apa pulang balik cukai ni? Biasa kerajaan zaman dulu bukan pulang balik nak penaik, adalah. Ni pulang balik, ni pelik. Bahawa dia kata kami tak mampu nak jaga kamu. Dan orang bukan Islam mengatakan kami lebih rela berada di bawah kerajaan Islam. Kerajaan Islam ni adil. Baik, tak macam Rom. Tak macam kerajaan bangsa dia sendiri, zalim. Rela duduk kerajaan Islam. Ini kesan dia. Kesannya akhirnya orang bukan Islam masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tukar jadi zakat. Jangan rusin jizyah tak ada. Jangan rusin cukai tak ada. Jadi zakat pula. Jadi sumber kewangan kepada negara. Yang kelima, sedekah. Sedekah ialah sumbangan secara sukarela daripada semua pihak. Sumbangan ini dinamakan, diamalkan sebelum wujudnya negara Islam lagi. Ketika itu zakat belum lagi diwajibkan. Di sana ada sumber ghanimah, faid dan jizyah. Tetapi diteruskan sepanjang masa. Kadang-kadang pihak kerajaan menganjurkan kempen dalam keadaan tertentu. Kerajaan menganjurkan pungutan derma daripada rakyat. Ini berlaku. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih dari kesabaran musuh di medan perjuangan. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Ayat ini penutup kepada surah Al-Imran. Surah yang disebut di dalamnya peperangan Badar, di mana orang Islam mendapat kemenangan dengan pertolongan Allah dalam jumlah yang sedikit. Disebut juga perang Uhud. Allah Ta'ala mengajar orang Islam kerana tak ikut arahan Nabi, menyebabkan 70 orang sahabat gugur syahid. Dan ramai yang luka-luka termasuk jasad Nabi SAW. Mereka tak boleh dikalahkan, meneruskan perjuangan.
tetapi menerima bebanan yang sangat berat. Dua peristiwa jadi pengajaran pada orang Islam dalam surah Al-Imran. Allah Ta'ala tutup dengan ayat yang dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, bersabar jadi orang Islam, melaksanakan perintah-perintah Islam, perintah yang diwajibkan oleh Allah, perintah ibadat, perintah muamalat, macam-macam perintah. Ada suruhan, ada larangan, ada yang diharamkan. Memang kita rasa bebanan pada kita. Sebenarnya sempadan agama tu nak selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kesusahan itu membawa kebaikan kepada kita. Dengan sebab itu kita kena sabar jadi orang Islam. Ambil yang halal, tinggal yang haram. Buat yang wajib, tinggal yang dilarang. Sabar jadi orang Islam. Kita tengok orang kafir senang-senang je boleh buat belaka ikut suka. Ikut nok orang kafir ni. Kita kena sedar, dia buat ikut nok merosakkan diri mereka sendiri. Menjahanamkan diri mereka sendiri. Jahanam dunia, jahanam di hari akhirat. Kita ni Allah Ta'ala nak selamatkan dunia, selamat di akhirat. Dengan sebab itu sabarlah jadi orang Islam. Ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia. Tuna yang wajib. Ibadat semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tinggal yang haram. Sabar jadi orang Islam. Jadi orang beriman. Itu semua ujian daripada Allah Ta'ala. Orang yang beriman akan diuji oleh Allah Ta'ala. Bukan saja ujian melaksanakan perintah, termasuklah gangguan-gangguan musuh, syaitan-syaitan. Mari waswas dalam hati, mari kaca. Kita kena lawan waswas ini. Waswas ini adalah kerja-kerja syaitan untuk merosakkan kita. Ujian dalaman diri kita sendiri. Termasuklah ujian keluarga kita, anak isteri kita, yang payah dengar kata. Kena sabar hadapi ujian sendiri. Sabar menghadapi ujian sendiri dalam melaksanakan Islam, menegakkan perintah Allah Ta'ala. Wasabiru. Dan sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang sangat jahat. Yang tak diam-diam, tak berhenti-henti. Terus mengacau kita. Menyakitkan hati kita. Menyakitkan perasaan kita. Buat macam-macam daripada sakit hati sehingga berperang. Siapa berperang? Dia sanggup berperang dengan orang Islam. Keroh pada tentera nak hancurkan Islam ini. Padahal dia tahu Islam ni betul, Islam ni benar. Kerana kedatangan Nabi Muhammad disebut dalam kitab-kitab suci semua agama zaman dahulu. Nabi Muhammad mari, tak ikut Nabi Muhammad. Mereka tengok akhlak Nabi, perangai Nabi sangat mulia. Tak boleh banding dengan orang lain. Masa Nabi belum jadi Rasul, puji Nabi. Bila jadi Rasul, buat hina Nabi. Cela Nabi, kata ahli sihir, penipu, gila, macam-macam. Padahal dia tahu Nabi lah paling bijak. Kita orang Islam sakit hati. Sehingga Nabi mati, masih hina Nabi ini. Nabi mati dah. Ada orang hina lagi. Inna kapainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami pertahankan wahai Muhammad. Orang cela mu tak jadi apa wahai Muhammad? Orang cela Nabi tak jadi apa? Hina Nabi tak jadi apa? Nabi macam itulah mulia di sisi Allah. Orang hina tu je celaka punah dunia akhirat. Tapi kita sakit hati. Kita orang Islam sakit hati. Tuhan kata wasabiru. Sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Menyakitkan hati kita.
menyusahkan kita. Dalam masa yang sama, kita mesti berjuang mempertahankan Islam, tak boleh lock. Walaupun Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha gagah perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan. Tapi kita hamba-hamba dia lah, jadi bala tentera dia yang mempertahankan Islam ini. Islam tetap dipertahankan sehingga hari kiamat. Tak ada siapa boleh hapuskan Islam ni, walaupun tak ada kerajaan. Kadang-kadang Nabi kata, innallaha yansur hadzal din birrajulil fajir. Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong agama dengan orang jahat. Ada orang Islam semayang dok apa dok jahat, tapi orang ini Islam tak boleh, dia akan pertahankan Islam. Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong agama dengan orang jahat. Allah tak jadikan bala tentera dia banyak mempertahankan Islam ni. Tanggungjawab. Kadang-kadang orang baik takut, orang jahat berani pertahankan Islam. Berlaku begitu. Akan tetap ada mereka yang mempertahankan Islam. Walaupun demikian, Allah Ta'ala suruh kita bersabar menghadapi ujian ini. Wasabiru, dan bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian dan cobaan daripada musuh-musuh Islam. Warabitu, dan tetap menjalankan tugas kamu. Ribat menjalankan tugas. Sama ada tugas beribadat di masjid, sembahyang berjamaah, pergi ke masjid, hadir majlis ilmu dan sebagainya, itu ribat. Termasuk ribat dalam jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah, jaga pengkalan, jalankan tugas jihad fi sabilillah yang fadilatnya sangat besar. Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Duduk bertugas mempertahankan Islam satu hari perjalanan Allah lebih baik pada dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya lebih baik pada dunia segala isinya. Orang yang jalankan tugas mempertahankan Islam. Jalankan tugas di tempat masing-masing. Di mana saja kita diletakkan, mana kita berada, wajib atas tiap-tiap orang sekurang-kurangnya berdoa mempertahankan Islam. Tak mampu, benci dalam hati terhadap kemungkaran. Tak biar Islam ni dipermainkan. Berjuang Islam mengikut kemampuan pada diri masing-masing. Jalankan tugas masing-masing, ribat. Pahala sangat besar. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah syarat untuk mencapai kemenangan. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Syarat menang bertakwa kepada Allah. Sayyidina Umar berpesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dilantik jadi panglima tertinggi tentera Islam untuk berperang menghadapi Parsi, kuasa besar dunia. Dan Umar kata, wahai Sa'ad, aku pesan pada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ikut perintah Allah, tinggal larangannya. Sesungguhnya kemenangan kita dengan pertolongan Allah. Dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh musuh. Musuh buat maksiat, kita baik, kita taat kepada Allah. Sekiranya kita buat maksiat, buat dosa sama dengan musuh juga, maka Allah tidak menolong kita. Kerana jumlah kita tidak sama dengan jumlah musuh. Harta kita tidak sebanyak harta musuh. Kekuatan kita tidak sama dengan kekuatan musuh. Kalau Allah tak tolong kita, kita dikalahkan oleh musuh. Dan sebab itu bertakwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah datang pertolongan Allah. Walaupun musuh berlipat kali ganda lebih besar daripada orang Islam. Banyak berlaku dalam sejarah Islam. Dalam perang Badar, orang Islam 313 orang menghadapi 1000 tentera musuh. Seorang lawan 3. Dalam perang Yarmouk, orang Islam 10,000 saja, orang kafir 100,000. Seorang lawan ratus-ratus, lawan 1000 seorang. Boleh menang dalam perang Yarmouk. Dan banyak perperangan lain berlaku demikian. Bila orang Islam bertakwa kepada Allah,
maka datang pertolongan Allah, kekuatan daripada Allah Ta'ala. Musuh dapat dikalahkan. Tetapi kalau kita buat maksiat, buat dosa, Allah Ta'ala biarkan kita, lock kita. Musuh lebih besar daripada kita, mengalahkan kita. Saya tak mau kata, jangan kamu kata kita ni baik, musuh kita jahat. Allah Ta'ala mesti menangkan kita. Allah Ta'ala binasakan Bani Israel. Bila Bani Israel buat maksiat, buat dosa, bunuh Nabi-Nabi, buat kerja maksiat, Bani Israel dibinasakan oleh tentera Bakhtanusar. Mereka menjadi hina tawanan perang, diperhambakan kerana mengerjakan maksiat, dijajah. Begitulah orang Islam. Bila buat maksiat lemah, dijajah, dikuasai oleh orang, jadi hina. Tapi agama Islam tak mati sebab bila-bila dipelihara oleh Allah. Bila orang Islam balik ke Islam semula, Allah Ta'ala beri kemenangan. Oleh kerana itu, bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan, kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Wallahu a'lam. كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج به العقد به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل